ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی مسلم دنیا اور اس کی فالٹ لائنز کو سمجھنے کے لیے ویلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم پہنچے تھے کویت پر عراقی قبضے اور اس مقام تک جہاں امریکی فورسز سعودی عرب میں لینڈ کر چکی تھی۔ عراق اور سعودی عرب کو اپنے ماضی کے دشمن ایران سے مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی، اور ایران کو بھی اب ان کی دوستی اور مدد چاہیے تھی کیونکہ وہ بدل چکا تھا اور مدد کو تیار تھا۔ لیکن ایران میں ایسا کیا بدل گیا تھا؟ دراصل 8 سالہ جنگ کے بعد ایران میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی تھی، اور وہ یہ کہ ایرانی عوام اب جنگ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ایرانی لوگ تباہ حال معیشت سے، اکانومی سے تنگ آ چکے تھے اور یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ان کے ہمسائے خلیجی ممالک سے انہیں لڑائی نہیں کرنی، بلکہ دوستی اگر ان سے رکھی جائے تو ایران اپنی معاشی حالت، اپنی اکانومی زیادہ بہتر کر سکتا ہے، لوگ زیادہ بہتر زندگی جی سکتے ہیں۔ چنانچہ 1989 میں جب ایران میں الیکشن ہوئے تو 94% ایرانی عوام نے اعتدال پسند رہنما ہاشمی رفسنجانی کو ووٹ دیے۔ ایک میسو میجورٹی سے رفسنجانی ایران کے صدر منتخب ہو گئے۔ رفسنجانی ایک صلح جو طبیعت کے رہنما تھے، جنگجو فطرت کے مالک نہیں تھے۔ وہ ایران کی معاشی ترقی اور دوسرے ممالک سے دوستی کے حامی تھے۔ ایران میں اس تبدیلی کا سعودی عرب سے تعلقات پر خوشگوار اثر پڑا، اور سعودی ایران تعلقات جو ایک وقت حج کے دوران ایک افسوسناک واقعے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، جو کہانی آپ دیکھ چکے ہیں، اب بہتر ہونے لگے تھے۔ اس کے لیے رفسنجانی نے صدر نے باقاعدہ کام کیا اور سعودی عرب سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اختلافات ختم کرنے کا یا کم کرنے کا آغاز کیا۔ دوستو، اب دیکھیے کہ ایران اور سعودی عرب میں ان رابطوں کا جب آغاز ہو رہا تھا تو یہ وہی وقت تھا جب صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب کویت تو بہت چھوٹا اور کمزور ملک تھا، عراق کے ہاتھوں اپنی آزادی گنوا چکا تھا، ایسے میں اسے دوستوں کی بہت ضرورت تھی۔ تو ایک تو اس کا دوست ہو گیا وہ سعودی عرب، جہاں کویتی امیر جابر الصباح نے پناہ لی ہوئی تھی۔ دوسرا دوست اسے اب اس ملک کو بنانا تھا، اس ملک کو بنانا پڑا بلکہ جس کے خلاف کچھ سال پہلے اس نے اپنی آزادی چھیننے والے ملک عراق کی مالی مدد کی تھی۔ امیر کویت جابر الصباح نے سعودی عرب کے شہر طائف میں اپنی جلاوطن حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے وزیر خارجہ کو فوری طور پر ایرانی شہر تہران بھیجا۔ انہوں نے تہران جا کر 8 سالہ ایران عراق جنگ میں صدام حسین کی مدد کرنے پر ایرانیوں سے غیر مشروط معافی مانگی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب ایران میں آیت اللہ خمینی کی حکومت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک برس پہلے 1989 میں انتقال کر چکے تھے، اور اب ان کی جگہ آیت اللہ علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر تھے، اور آج بھی وہی ہیں۔ تو کویتی وفد کی ایران آمد کے بعد خامنائی نے صدام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ کویت سے اپنی فوج فوری طور پر واپس بلائیں، نکال لیں۔ ایران کے اس بیان نے صدام حسین کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس وقت ایران کا تقریباً 2500 مربع کلومیٹر کا علاقہ ایران کے قبضے میں تھا، اور تقریباً 3 لاکھ عراقی فوج ایران کے ساتھ بارڈر پر تعینات تھی۔ صدام حسین ان 3 لاکھ فوجیوں کو ایران کے بارڈر سے ہٹا کر کویت کے محاذ پر سعودی عرب کے بارڈر پر استعمال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب سعودی عرب میں امریکی فوج اترنا شروع ہو چکی تھی۔ صدام حسین کو خطرہ تھا کہ اگر ایران سے صلح کیے بغیر امریکہ کے ساتھ محاذ جنگ کھل گیا تو عین ممکن ہے ایران بھی اپنے علاقے واپس لینے کے لیے عراقی فورسز پر حملہ کرتے۔ اس طرح صدام حسین کو 2 محاذوں پر لڑائی لڑنا پڑتی، جو کہ ان کی فوج اور ان کی اکانومی کے لیے ناممکن بات تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے یہ۔ چنانچہ صدام حسین نے بھی سعودی عرب اور کویت والا راستہ ہی اپنایا، یعنی صدام حسین ایران سے صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ یہ وہی صدام حسین تھے جو ابھی 2 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ ایرانی عربوں سے کم تر نسل کے لوگ ہیں،
जबकि इराकी जनरल्स ईरानियों को कीड़े मकोड़े समझते थे और खुल कर कहते थे कि ईरानियों को केमिकल वेपन्स से मार दिया जाना चाहिए और वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उन्हें मार दिया जाए। दोस्तों, ये बात जहन में रहे कि ये नफ़रत दोनों में अरबो अजम की तारीख़ी नफ़रत है जो सदियों से चली आ रही है। ये सिर्फ इस वक्त का एक हालिया फिनोमेना नहीं था। मगर दोस्तों, अब जंग ख़त्म होने के सिर्फ 2 साल बाद खित्ते की पॉलिटिकल डायनामिक्स 180 की डिग्री पर बदल चुकी थी। कल तक जो अरब ममालिक ईरान की तबाही चाहते थे, अब वो उसकी दोस्ती के लिए एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ हम फिर यही कहेंगे कि ताकत की सियासी लड़ाइयों में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हत्ता कि मज़हब, नस्ल और मसलक का इख्तलाफ भी कोई मानी नहीं रखता। अगर आप भी दोस्तों जज्बात और अकीदत की ऐनक उतार कर देखें तो सारा खेल ज़्यादातर मुल्की मुफादात का और अक्सर लीडर्स के इंतहाई ज़ाती मुफादात का भी होता है। बस लीडर्स यूँ करते हैं कि अवाम को साथ मिलाने के लिए अवाम के हकीकी जज्बात में से जिन जज्बात की जब ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो उन्हें उतना ही ये लीडर्स बड़ी महारत से इस्तेमाल करके अपना काम निकालते हैं। सद्दाम हुसैन ने भी अपने हालिया मुफाद के मुताबिक फ़ैसला किया। जिस तेहरान पर वो कल तक बमबारी कर रहे थे, उसी शहर में सद्दाम हुसैन ने 16 अगस्त 1990 को एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा। इस डेलीगेशन के पास एक ख़त था जो सद्दाम हुसैन ने ईरान के सदर रफसंजानी के नाम लिखा था। इस ख़त में सद्दाम हुसैन ने पेशकश की कि वो ईरानियों का छीना हुआ 2500 मुरबा किलोमीटर का इलाका इन्हें वापस करने, बॉर्डर पर तमाम मुतनाज़ा इलाके को ईरानी इलाका तस्लीम करने और ईरानी कैदी रिहा करने पर तैयार हैं। अगरचा ईरानी इलाका वापस करने की बातचीत दोस्तों कुवैत और इराकी कब्ज़े से पहले से हल्की फुल्की जारी थी, मगर अब सद्दाम हुसैन इस मौके पर ईरानियों को दिखाना चाहते थे कि वो अब लड़ाई नहीं बल्कि सुलह सफाई से जल्द अज जल्द तमाम तनाज़ात, सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए तैयार हैं और तेज़ी चाहते हैं। सद्दाम हुसैन की ईरानी इलाके खाली करने की पेशकश को इनकलाबी ईरानी हुकूमत ने अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी फतह भी करार दिया। इस डेलीगेशन और इस वफ्द के कामयाब दौरे के बाद 9 सितंबर को इराकी वज़ीर ख़ारजा तारिक अज़ीज़ ईरान से ताल्लुकात बहाल करने और दोस्ती का मुआहदा करने तेहरान आए तो इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। ईरान और इराक में मुआहदा हो गया और इराकी फ़ौज ने ईरानी इलाके खाली कर दिए। इस मुआहदे के बाद ईरानी हुकूमत ने इराक की बराह रास्त मुखालफत छोड़ दी और अपने पुराने नारे मर्ग बर अमेरिका यानी मुर्दाबाद अमेरिका पर वापस आ गए। वैसे भी अब ये नारा दोस्तों एक टिकट में ईरान के लिए 2 काम खुद ब खुद कर देता था, क्योंकि अमरीकी फोर्सेस सऊदी अरब में उतर चुकी थीं, तो इस एक नारे में अमेरिका और सऊदी अरब दोनों आसानी से टारगेट हो जाते थे। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ने सदर रफसंजानी की सुलह जो तबीयत के उलट खित्ते में एक सख्त इकदाम लिया। उन्होंने सितंबर में ऐलान किया कि खलीज फारस में अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना जहाद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल के लालच में और खलीज फारस पर कब्ज़े के लिए यहाँ आया है, इसलिए जो भी अमरीकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ेगा वो दरअसल अल्लाह की राह में जहाद कर रहा होगा और जो कोई भी इस राह में मारा जाएगा वो शहीद होगा। 28 सितंबर को ईरानी हुकूमत की सपोर्ट से हज़ारों लोग तेहरान की सड़कों पर इस ऐलान के बाद निकल आए और अमरीका मुखालिफ नारे लगाते रहे। खामनाई का ये बयान दोस्तों एक तरह से अमरीका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग जैसी बात थी। लेकिन दोस्तों, जहां अरब ममालिक मुख्तलिफ मसालिक होने के बावजूद ईरान से दोस्ती बढ़ा रहे थे, तो उसी वक्त शाम के सदर हाफिजुल असद, जो ईरान के करीबी इत्तेहादी थे और ईरान के साथ उनका मसलकी रिश्ता भी था, यानी वो भी अहले तशय्युई मसलक से ही ताल्लुक़ रखते थे, वो ईरान को छोड़कर सऊदी अरब के साथ जा खड़े हुए। उन्होंने इराक से जंग के लिए सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया। ईरान ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की कि वो इस झगड़े में ना पड़ें और गैर जानिबदार रहें, मगर वो नहीं माने और 14,500 शामी सोल्जर्स सऊदी अरब भेज दिए। लेकिन दोस्तों, ये फ़ौज शामी फ़ौज मुफ्त में मदद करने नहीं आई थी। इस मदद के बदले सऊदी अरब
कोवैत की जिला वतन हुकूमत और UAE ने शाम को $2 अरब, $2 बिलियन से ज़ायद की रकम बतौर इमदाद दी थी। उधर हाफिजुल असद अहले तशय्युई होने के बावजूद सऊदी अरब का साथ दे रहे थे, तो इधर दोस्तों सऊदी अरब में रहने वाले अहले तशय्युई की अरब कौमियत भी जाग उठी। ये लोग मसलकी इख्तलाफात भुलाकर सऊदी झंडे तले इराक से जंग पर तैयार हो गए। हालांकि इससे पहले इनकी तंजीम इस्लामिक रेवोल्यूशन इन द अरेबियन पेनिनसुला ने तेहरान और फिर दमिश्क को हेडक्वार्टर बनाकर सऊदी अरब के खिलाफ अपनी एक जद्दोजहद जारी रखी हुई थी। ये लोग सऊदी हुकूमत के खिलाफ इससे पहले पम्फलेट्स तैयार करके इन्हें सऊदी अरब में स्मगल करते थे और अपने हामियों तक पहुंचाते थे, जिसमें आले सऊद की बादशाहत ख़त्म करने जैसी बातें होती थीं। लेकिन सितंबर 1990 में ये सूरत हाल बदल गई। अब इन इनकलाबी लोगों ने अपनी तंजीम का नाम बदल कर इसका पुराना नाम रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया बहाल कर दिया। अब ये नाम दोबारा रख लिया। यानी अब ये तंजीम सऊदी अरब में इस्लामी इनकलाब लाने के बजाय वहाँ पुरअमन तरीके से इस्लाहात के एजेंडे पर काम करने लगी थी। नए एजेंडे के मुताबिक इन्होंने सऊदी शाह का तख्ता उलटने की कोशिश छोड़ दी और बादशाह के सामने ऐसी दरख्वास्तें पेश करने का प्लान बनाया जिनसे शाह को कायल किया जा सके कि सऊदी अरब में अहले तशय्युई के हालात में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात करें। तंजीम के लीडर शेख हसनुस सफ़ार ने अपने तमाम अहले तशय्युई पैरोकारों से कहा कि वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए सऊदी हुकूमत की मदद करें। इनकी अपील पर सैकड़ों की तादाद में अहले तशय्युई सऊदी फ़ौज और सिविल डिफेंस फोर्सेस में भर्ती होना शुरू हो गए। 1990 के आखिर तक अमेरिका ने सऊदी अरब और पर्शियन गल्फ़ में खलीज फ़ारिस में इराक के ख़िलाफ़ 39 कंट्रीज़ की फ़ौज जमा कर ली। इराक के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जिन 39 ममालिक की फ़ोर्सेस आई थीं, इनमें से 13 या 14 मुसलमान ममालिक की फ़ोर्सेस भी शामिल थीं। इनमें ईरान की फ़ौज बहरहाल शामिल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस इनमें थीं। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का इस जंग में रोल क्या था। ऑफिशियली चूँकि कभी कुछ भी नहीं तस्लीम किया गया, इसलिए लगता है कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस इस जंग में सिर्फ मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए मौजूद थी और उनका कोई रोल नहीं था। इसी तरह अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के 7,75,000 फ़ौजी थे, जबकि मुस्लिम ममालिक के 2,20,000 फ़ौजी इराक पर हमले के लिए तैयार थे, यहाँ आ चुके थे। इन फोर्सेस के अलावा ये जो इत्तेहादी फोर्सेस थी, इनके पास 4,000 टैंक्स और 2,900 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स थे। इस ज़बरदस्त फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए खलीज फ़ारिस से लेकर बहीरा रोम तक 107 बहरी जंगी जहाज़ भी खड़े हुए थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी इतनी बड़ी फ़ौज एक इलाके में जमा नहीं हुई थी। इसके मुकाबले में दोस्तों इराक के पास सिर्फ 5,45,000 फ़ौजी थे, जिनके पास 4,200 टैंक्स, 4,200 टैंक्स, 150 हेलीकॉप्टर्स और सिर्फ 55 ऐसे तैयारे थे जिन्हें लड़ने के काबिल कहा जा सकता है। अब मुस्लिम इत्तेहादी फ़ौज की क़यादत जो थी वो सऊदी जनरल प्रिंस खालिद बिन सुल्तान सऊद कर रहे थे, जबकि मगरबी फ़ौज की कमान जनरल नॉर्मन के हाथ में थी। मुसलमान ममालिक की फ़ोर्सेस को अगले मोर्चों पर तैनात किया गया था, यानी कुवैत के बॉर्डर के साथ, और उनके पीछे अमरीकी और यूरोपीय फ़ोर्सेस थीं। दोस्तों 16 जनवरी 1991, 16 जनवरी 1991 को इत्तेहादियों ने पूरी कुव्वत से इराक पर अटैक कर दिया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया जाता है। इसे कुछ लोग खलीज की पहली जंग या फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। इस कार्रवाई में पहले तो इत्तेहादी ममालिक की फ़िज़ाई कुव्वत ने इराकी फ़ौज को तहस नहस कर दिया। इसके बाद ज़मीनी दस्तों ने कुवैत में मौजूद इराकी फ़ोर्सेस पर हमला किया। ये जंग 43 रोज़ 43 डेज़ तक जारी रही। जंग में इराक पर 1,06,000 फ़िज़ाई हमले किए गए, 1,41,000 टन बारूद गिराया गया और कुछ तादाद में क्रूज़ मिसाइल भी दागे गए। अरब मॉनेटरी फ़ंड के मुताबिक जंग में इराक को $190 अरब का नुकसान पहुंचा।
اس جنگ میں جو ہلاکتیں ہوئیں ان کی درست تعداد میں دوستوں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم کم از کم اندازہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں عراق کے 60,000 سے زائد more than 60,000 سولجرز اور عام شہری مارے گئے تھے۔ عراقی قبضے کی کارروائی کے دوران کویت کے بھی 5,000 کے قریب لوگ جان سے چلے گئے، مگر حیرت انگیز طور پر اس پوری لڑائی میں اتحادی فورسز کا، ان تمام اتحادی 39 ممالک کی جو فوج آئی تھی، ان کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کے صرف 376 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں دوستو عراق کو مکمل شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسے کویت سے نکلنا پڑا اور کویت میں اتحادی فوج جا کھڑی ہوئی، جس کے بعد کویت کی جلا وطن حکومت طائف سے یہاں پر بحال کر دی گئی۔ دوستو اس جنگ میں ایک اور بہت دلچسپ بات ہوئی، وہ یہ کہ عراق کے بہت سے پائلٹس اپنی ایئر فورس کے آدھے سے زیادہ طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو لے کر ایران میں اتر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ایران اس جنگ میں شریک نہیں تھا، اس لیے امریکہ اور اس کی اتحادی فوجیں ایران پر حملہ نہیں کر سکتی تھی، سو ان پائلٹس کی جان بچ گئی۔ لیکن یہ طیارے اور ہیلی کاپٹرز آج بھی ایران کے پاس ہیں، ان کے قبضے میں ہیں۔ مگر دوسری طرف عراقی ایئر فورس کا وہ حصہ جو عراق میں تھا، اس میں سے زیادہ تر کو اتحادی فوج نے تباہ کر دیا۔ ابھی کچھ برس پہلے ویتنام میں امریکہ کو بہت مار پڑی تھی۔ اس ناکامی کے 17 برس بعد یہ فتح امریکہ اور خاص طور پر صدر جارج بش سینئر کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی خاص جانی نقصان بھی ویتنام کی طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر نقصان تھا جانی۔ اس کی وجہ سے امریکہ میں صدر بش کی مقبولیت کا گراف اتنا بڑھ گیا کہ 1992 میں ہونے والے الیکشن میں ان کو اور تجزیہ نگاروں کو، تبصرہ نگاروں کو ان کی فتح، جارج بش کی فتح یقینی نظر آنے لگی۔ لیکن شومی قسمت ہوا اس کے الٹ، کیونکہ پہلی گلف وار کے آفٹر شاکس تو ابھی آنا تھے۔ جب یہ آفٹر شاکس آئے تو سب سے پہلے فاتح صدر جارج بش ہی کو لے ڈوبے۔ وہ یوں کہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت اوپر چڑھ گئیں، تیل کی سپلائی میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس عمل کو آئل شاک کہتے ہیں۔ یہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ اور 79 کے ایرانی انقلاب کے بعد تیسرا بڑا آئل شاک تھا۔ دنیا مالی بحران یا اکنامک ریسیشن کا شکار ہو گئی۔ اس آئل شاک اور اکنامک ریسیشن نے صدر بش کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا جنازہ نکال دیا اور وہ 1992 میں ڈیموکریٹک امیدوار بل کلنٹن کے ہاتھوں وائٹ ہاؤس سے باہر ہو گئے۔ لیکن اس جنگ کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ اس جنگ کے بعد ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے اپنے اسلحہ انسپیکٹرز، ویپن انسپیکٹرز کو عراق بھیجا تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ عراق کیسے کیسے ہتھیار بنا رہا تھا یا بنا چکا ہے۔ ان اسلحہ انسپیکٹرز کی رپورٹس جب آئیں تو سب سے زیادہ دھچکا ایران کو لگا۔ انسپیکٹرز نے بتایا تھا کہ عراق بڑے پیمانے پر کیمیکل، بایولوجیکل اور نیوکلیئر ویپنز تیار کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہی رپورٹس نے ایران کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کرے اور عراق سے اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم تیار رکھے، کیونکہ ایران کی سوچ یہ تھی کہ اگر ایک بار عراق نے حملہ کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ رپورٹس بھی اس طرح عراق جنگ کا ایک آفٹر شاک ہی تھی۔ لیکن دوستو یہ دھچکے، یہ آفٹر شاکس صرف امریکہ اور ایران ہی کو متاثر نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا سعودی عرب کو۔ اب سعودی عرب کو کیسے متاثر کیا، اس پر دوستو ہم بات کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مسلم ورلڈ کی ماڈرن ہسٹری پر ویلاگز کا سلسلہ ابھی تھوڑا سا اور چلے گا۔ جن دوستوں نے یہ ویڈیو سیریز شروع سے نہیں دیکھی وہ اس پلے لسٹ پر کلک کر کے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ہر ایونٹ دوستو پچھلے ایونٹ سے جڑا ہوا ہے۔ پوری سیریز دیکھنے سے آپ کو آج کی مسلم ورلڈ کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ شکریہ۔